सारे भैन भैन जैमसी कटांगे अपना परमेश्वर का जिंदा हुआ पहला पत्रस पहला पत्रस 4 बाब ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਚਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਆ करते रहना तो कौन कौन जितने परमेश्वर की गवाहियां दे रहा कर कर जाके जितना प्रभु की दासी दस रही ही लूका 12 ਉਹਦੇ ਨਿਜਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ मैं धरती से अग लाउण की आया हाँ आकाश के अज तक अग लग चुकी हुंदी मैं ताइयों दस्या ना रिपीट करके भी दूजी अग नहीं समझनी केड़ी अग ही वचना की अग भैन भाइयों मैं तुहानू बार-बार कहना भी रूहां कितना बचाओगे तुसीं घर जाके यहूदा दी पत्री 1:24 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਆਓ ਸੂਗ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਕਦੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ रूहां कितना बंदियां प्रेम दे नाल बचदियां क्योंकि आपां घर घर जो गवाही देन जाना काले नहीं पैना क्योंकि तुहानूं ओहदे नां दे कारण बड़ा कुछ होना मत्ती दी अजील 5 ओहदी 11-12 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਕੀਆ ਪਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿਤਨਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ हैगा भैन भाइयों जो परमेश्वर का कलाम अंदर हैगा तो फिर तुम रूह बचा के भी लैके कि यार आओगे भैन भाइयों और मैं कड़ी ना थोड़ा सा यही जानते हाँ भी जाओ जाके टेस्ट रिपोर्टा नॉर्मल हो जा रही हैं 100 बार जाओ जाके चेक करा लो क्यों कह रहा है क्योंकि 4 दिन तो मैं 5 दिन तो फास्टिंग के हाँ बिल्कुल फाके इस करके जो परमेश्वर का मेरी की करते ही गलबात होंगी मेरी परमेश्वर के नाल परमेश्वर के नाल की होंगी गल होंगी मेरी जो प्रभु मैंने गाइड कर रहा आज जो वचन मैं देन लगा 2-3 ऐसा मैंने मिलिया अज 3 दिन हो गए प्रभु ने मैंने परमेश्वर का वचन 3 दिन पहला ही दे चुकी है भैन भाइयों मैं अपनी क्योंकि पवित्र आत्मा की गवाही में चलांगे तो हमेशा तुम किया अगे किया वधोगे भैन भाइयों क्योंकि मैं हर परमेश्वर की जो आवाज़ आती है उन्होंने मैं करता उन्होंने फॉलो करता हर वेले मेरे कान कि वाल लगे रहते परमेश्वर जो मैंने आवाज़ देवे तो मैं सुना तो अगे तुहानूं किया दसा क्योंकि मैं इसे करके कई बार कहते भी तो जाके 100 बार टेस्ट रिपोर्टा जो परमेश्वर की आवाज़ उत्तों आ रही स्वर्गदूत जो आवाज़ दे जा रहे क्योंकि जो पाप हजूरी प्रभु की रात की कल मैं प्रार्थना करता पाया प्रभु तो पहले दसता भी स्वर्गदूत उत्थे किया पहुँच चुके हैं ताकि भैन भाई कल रात भी स्वर्गदूत सी जितना वीरवार की बंदगी गए ही कपूरथले पास्टर मीटिंग सी उत्थे जो प्रभु के दास से उत्थे मैं की दस रहा जो प्रभु के दास आए उत्थे यसू मसीह का संघासन हवा में लगा सी और ਜਿਹੜੇ प्रभु के दास ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ गाइड करते पे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਿਯੁਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ मैं एवं थोड़ा तुम दे जा रहे दवा दफा फरफैसियां करी जा रहे क्योंकि हर फरफैसी पवित्र आत्मा की गवाही ना किया होंगी भैन भाइयों तुहानूं की करना पैना जे मसीह के कारण तुहानूं दुख भी सहने पैने बड़ा कुछ होना पैना जे होर मैं एवं थोड़ा मैनूं बड़ियां बोलियां वजदियां बड़ा कुछ हुंदा बड़ा कुछ हो रहा मेरे नाल पर किसी नूं दसदा नहीं दसांगे तो फिर की होएगा क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बदले की आ मैं लवांगा तेरे बदले रोमियो की पत्री 12 में लिखा कहता तेरे बदले किया मैं रवांगा इस करके भैन फिर तुहानूं जे गवाही देना रूहां आखिरी समा हुण की है तुहाडा वचन नूं बटोरन दा समा जिथे परमेश्वर का कलाम हुंदा उत्थे जाके जरूर सुनिया करो जाके भैन भाइयों
क्योंकि आखिरी समा वा परमेश्वर के गुलाम के होने बटोरन का भी अंदर अपने अंदर की करन दा जमा करन दा जमा करोगे तो तुहानू जिथे मर्जी कोई सवाल पूछ लो उस वे तली नाल तुसीं जवाब किया दवोगे। भैन अब बच्चों सामो भैन प्रियो क्योंकि तली नाल किया तुसीं जवाब दोगे पर तुसीं रूहां कितना बचाउणियां तुहानू बड़ा कुछ सहना पैना। प्रभु के बच्चे च लिखिया पहला करंथिया 15:58 प्रभु के कामां च स्थिर रह डोर है सदा प्रभु के कामां च बनिया रह मसीह दे विच कीती मेहनत कदी थोथी नहीं जाती। जे तुसीं मसीह दे विच मेहनत कर रहे जे जे तुसीं जितना भैन वीर की गवाही दे रही मोबाइल विच जे तुसीं मोबाइल दे विच मेहनत कर रहे तो तुहाडी मेहनत रंग नहीं लैके आउणी। किहड़ी मेहनत रंग लैके आउणी आ जे परमेश्वर दे विच कीती है ते कहंदा प्रभु के कामां च स्थिर रह ते डोर रह सदा प्रभु के कामां च बनिया रह ते मसीह दे विच कीती मेहनत कदी थोथी नहीं जाती। पर वो मेहनत चाहिए ਜਿਹੜੀ रूह सच्चाई ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ रूह सच्चाई ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ प्रार्थना करते तो ध्यान ਤੁਹਾਡਾ ਮਗਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करना वो प्रार्थना ਸਾਡੀਆਂ नहीं सुनिया जाएगा। जाके एक वचन नोट करो यशाया 1:15 जाके पढ़ लो कहता जिन्नियां भी प्रार्थना करो मैं अखा किया बेच लवांगा। कहता जिन्नियां मर्जी हाथ साड़ी से प्रार्थना करो मैं की अखा किया बेच लवांगा ਤੁਹਾਡੀਆਂ प्रार्थना नहीं सुनिया जाएगी। इस करके भैन भाइयों क्योंकि जो आप रूहां बचाउणियां तुहानू उहदे नाम के कारण बड़ा कुछ बचना पर आप नहीं हटना पिछे क्योंकि जे मेरे नाल बड़ा कुछ होया मैं आ करना सुनता है आ करन की ही कढ़ दिंदा है जो कुछ मर्जी कोई बोलता रहता है बेइज्जती लानत बड़ा कुछ है पर परमेश्वर ने किथे लिया के खड़ा किया कि नहीं इतने प्रभु की जगवेदी से लिया के खड़ा क्योंकि उहदे नाम के कारण की मैं बोलियां सही जे बोलियां च ना सहता जे मैं कोई जवाब दे दिंदा तो फिर प्रभु ने मैनूं इत्थे खड़ा करना है। पहली गल जितना भाई प्रीता गवाही दे बजुर्गों की सेवा की मैं तुहानू पहले भी कह चुका उन्होंने बजुर्गों की सेवा नहीं करनी अपने माँ प्यो की सेवा करनी। जे मैं माँ प्यो की सेवा की तो परमेश्वर ने इतने जाकर खड़ा किया पहले नंबर से प्रभु ने फिर माँ प्यो क्योंकि पहला हुक्म की अपने माँ प्यो का की करना वपा आदर करना भैन भाइयों। इस करके मसीह के कारण कटांगे पहला पत्रस 4 ਉਹਦੀ 12 है। हे प्यारिओ ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆਜ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। हे प्यारिओ ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे प्यारो ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੂੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਪੂੜੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਿਆ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਕੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਦੇਗਾ
मत्ती 4:17 में की लिखा, तौबा करो ते स्वर्ग का राज की है नेड़े है। इस तरह प्रभु के दास राज दी वचन दी दस रहे कि जो चेले गल्लां कर रहे ही, प्रभु जी स्वर्ग दे विच कौन कौन जावेगा? तो यसू मसीह ने की आख्या को कि कोई विरले विरले की ही जान के भैन भाइयों। क्यों आख्या विरले विरले? जिन्हां दे अंदर प्रेम की भावना भैन भाइयों। जे तुहाडे अंदर प्रेम नहीं हैगा तो फिर तुसीं स्वर्ग का रास्ता किवें तैयार करोगे? जे तुहाडे अंदर प्रेम हैगा तो फिर तुसीं स्वर्ग के रास्ते वास्ते किया तैयार करके भैन भाइयों जा सकते हो। इस करके भैन भाइयों, क्योंकि मसीह ने साडे करके इन्ने दुख भोगे। मैं तुहानूं अपनी गवाही दसां तो बड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि मसीह दे विच एक दिन मेरी सिस्टर वड्डी ही कह रही भी जां सानूं छड्ड दे तो जां यसू मसीह नूं छड्ड दे। मैं लड़िया नहीं, की कीता? मैं कहा मैं भैन कोई गल नहीं आ, तुसीं छड्डना तो छड्ड दो, पर मैं यसू मसीह नूं नहीं छड्ड सकदा। मैं यसू मसीह नहीं छड्ड सकदा, क्योंकि अगे भी मौत है तो पिछे भी किया हुण मौत है, तो क्यों ना मैं अगे वध के किया। महाराज संत पलूस की कह रहे फिलिपियां की किताब च, कहते अपने निशाने दे और किया, अपने निशाने दे और किया बढ़ता जा। तो साडा निशाना किहड़ा होना चाहिए भैन भाई? तो यसू मसीह होना चाहिए। जे मैं जो भैन कह दिंदा उन्हें मैं जवाब दे दिंदा। अज ही भैन मैं दिल्ली परसों आई थी, अज मैं दिल्ली गई ट्रेन से गया सवेरे तड़के। मैं तो ब्रदर राजू गए चढ़ा के आया, तो सारी गल समझाई तो की सारा काम की हो गया सी, हुण शांत हो गया भैन भाई। लड़ाई के नाल नहीं रूहां बचाउणियां, मसीह के करके तुहानूं बोलियां। जिद्दां भैन पोस्टर वंडण गईयां ही, इन्हां नूं पुछो किन्नियां किन्नियां गल्लां भी होईयां, पर इन्हां ने की इन्हां नूं इक्को सिक्ख्या दित्ती, मैं किसे नूं जवाब नहीं दे के आउणा, किसे नाल लड़ाई नहीं करके आउणी। अगों कोई जो मर्जी तुहानूं गालां भी कड्ढे ना तो फिर तुसीं की करना? नूं सह के घर वापस किया आ जाना भैन भाई। उन्हें सानूं पापां दी गुलामी तो कड्ढिया ते आपां उहदे वास्ते आपां इन्ना साडे वास्ते इन्ना उन्हें कुछ कीता, क्योंकि परमेश्वर के कलाम नूं अंदर रखना पैना भैन भाई। तां तुसीं बच सकदे जे, तां जी तुसीं रूहां बचा सकदे जे। तुहाडे विच आउण जिहड़ियां मुसीबतां वा जिहड़ियां जिरमिया की किताब 16 दे विच लिखिया, जिरमिया 25 दे विच लिखिया, जिरमिया 8 दे विच लिखिया, तो उहदा सामना तुसीं किस तरह करोगे? जे तुहाडे अंदर परमेश्वर का कलाम ही नहीं होएगा। तो पहला जो आप गलातिया की किताब 1:5, गलातिया की किताब 5:1 पढ़। आजादी ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मसीह ने किहदे सानूं आजाद किया? आजाद करवाया ना मसीह ने, सानूं ਹਾਂਜੀ करवाया ना। तो फिर बार बार के आपां की करते हैं? गुलामी के झूले थले जा के फिर की आपां की जाने किस तरह जाने आ? क्योंकि आपां प्रार्थना छड्ड दिंदे आ, फास्टिंग छड्ड दिंदे आ, प्रेरणा छड्ड दिंदे आ, तो फिर आपां की करते? आपां शैतान दे पंजे हेठ की आ जाने भैन भाई। इस तरह प्रभु दास कहता शैतान के हथों से मैं तुहानूं बचा लिया, तो मेरे हथों तुहानूं कौन किया बचावेगा भैन भाइयों। एक सिस्टर सी प्रार्थना की थी, उत्ते मैं परसों का भेद खोलिया। परमेश्वर कहते जिन्नी मर्जी तो उत्ते प्रार्थना करी जा, जिन्ना चलो प्रभु भोज नहीं लऊगी तो उत्ते मेरी सजा। तू जिन्नी मर्जी प्रार्थना की उत्ते किया, इन्नी प्रेयर करी थी उत्ते, इन्नी प्रेयर उन्होंने नहीं फर्क पिया। पर परमेश्वर की कह रहे? कहते जिन्नी मर्जी तू प्रेयर कर ला, उन्हें शिफा नहीं पानी जिन्ना चल मेरे हुक्मां की पालना नहीं करूगी। उन्हें प्रभु का तौबा करके प्रभु का बपतिस्मा लैके उन्हें की किया? फिर उन्हें शराब बनी भैन भाइयों नहीं पहनी। तो की होया? फिर आप गुलामी के झूले थले आप ही आ जाने कि नहीं? ते तो बचना कितना? कौन बचावेगा तुहानूं? सिर्फ एक यसू मसीह और परमेश्वर का किया कलाम बचावेगा भैन भाई। जे तुहाडे अंदर कलाम आ तो सारा कुछ है। अमोस 8 की है? अमोस की किताब 8 में की लिखा? ना रोटी का ना पानी का, तो काल किहदा पैना? पानी का। इस करके भैन भाइयों पानी का काल तुहाडे अंदर पानी होवेगी, उन्हें जमा करोगे तो हमेशा तुझे अगे किया वधोगे भैन भाई। अगली अरमान ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਅਰमान ਨਾਲ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਆ
ਠਹਿਰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਠਹਿਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ, ਠਹਿਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤੀ 5 ਉਹਦੇ 8 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਭਜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਨੱਚ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਆ ਵੇਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅੰਨਾ। ਆਤਮਿਕ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ? ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਆ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਲੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਲੇ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਰਿਆਂ ਭੋਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਆ ਖਾਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਐਤ ਪੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ 1:15। ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਗਤ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਕੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਬੂਰ 32 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਪਾਪੀ ਕੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀਆ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਸਲੂਕੀਆ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀਆ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:10। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਾਮਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਉਹਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੱਕ ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਕੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟ ਬਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਦਖਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਢਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਭੱਜੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਾਮਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਜਬੂਰ 50 ਉਹਦੇ 23 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਆ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਵੇਖਣੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਦੋ,
ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਦਦ ਕੀਆ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਸੁੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੈਣ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਾ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਮਗਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਚਮਕੇਗਾ। ਪਰ ਚਮਕੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਕੀ ਆ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਓਨਲੀ 2 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 4:8। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੇਟ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਜਿੰਨੇ ਲੇਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਵਿਕਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 4:8 ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਭ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਥੋੜਾ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਭਵੰਤ। ਕੀ ਹੈ? ਲਾਭਵੰਤ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਲਾਭਵੰਤ। ਲਾਭਵੰਤ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਭਵੰਤ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ। ਸਿਸਟਰ ਰੀਨਾ ਦੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਦੌੜ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਸਟਰ ਪੂਜਾ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਾਭ ਨੇ? ਭਗਤੀ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂया ਹਾਲੇਲੂया। प्रभु का धन्यवाद आ जिसने इस संसार वास्ते अपनी जान दी, लहू बहाया ताकि सानू रोगों तो छुटकारा मिल सके। साडी जान पताल दे विचों छुड़ाई जाए। तो संगतां ने इन्हां संगतां नूं सदा दिता कि अज खास दिन है छुटकारे का। ते जिन्ने लोग प्रभु का डर भाव रखते हुए रब की जूरी च आए ने, प्रभु एक एक दे मन नूं जानदा है। असीं बाहरली सूरत नूं देखदे हां, प्रभु की निगाह इंसान के मन उपर है। तो इन्हें दसिया कि भगती की है। भगती दो किस्म की, एक मन की एक तन की। तो वचन च लिखा जबूर की पत्री च, जिहड़ा अपनी जीभ उत्ते लगाम नहीं दिंदा उसकी भगती व्यर्थ है। भगती तादी प्रवान होएगी जे अपनी जीभ नूं लगाम दां दे। तो जिन्हें इस जगह से बैठे ने सब परमेश्वर को की लेना है, बरकत लेना है। भी की लेना है आपां बरकत। बरकत लैण वास्ते एक बहुत सौखा तरीका वचन में लिखा है, जो साढ़े जीवन च होवेगा सचमुच बरकत मिलणगियां। प्रभु दे रहा है, दित्तियां ते अगे प्रभु देण वाले हैं। आओ परमेश्वर के वचन तो आपां सिखांगे। जबूरां दी पोथी बड़े ध्यान नाल सुनना। 5 मिनट आ ते कोशिश करांगे कि 5 मिनट तो पहला ही जिहड़ा समाप्ति की जाए। 115 वो 13 देखिए, असी बरकत लैना है जरूर, प्रभु दिंदा है, दवेगा भी तुहानू, पर जिहड़ी गल वचन सिखाउंदा है सानू वो करन दी लोड़ है। जे वो साडे जीवन च होएगी बरकत वध मिलणगियां। लिखिया प्रभु अगलवाड़ी तुहानू भलेजियां बरकतां लैके की करदा है, मिलदा है। आओ खुदा दे वचन चो 115 और 13 देखिए। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडे विच छोटे भी आ ते वड्डे भी आ, नपढ़ भी आ पढ़े भी आ, हर किस्म के आप इस जगह से बैठे हैं। परमेश्वर किन्ना नूं बरकत देवेगा? जिहड़े परमेश्वर कोलों डरदे आ। जिहड़ा परमेश्वर कोलों डरदा है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। वो कभी भी अपने मन में कभी ईर्खा नहीं रखेगा। ਉਹਦੇ मन में कभी किसी के खिलाफ बुरा पद नहीं सोचेगा, क्योंकि किसी को डरता हो, परमेश्वर को डरता है। जिहड़ा परमेश्वर को डरता है वो कभी भी किसी के नुकसान से खुश नहीं होएगा, कभी भी किसी की ठोकर का कारण नहीं बनेगा। जिहड़े परमेश्वर तो डरते हैं, की छोटे की बड़े, परमेश्वर सबना को देगा भी बरकत देगा। बेशर्त यह है कि सानू परमेश्वर तो डरन की लोड़ है। जिन्हें डरते हैं उन्होंने वास्ते बहुत खुशी की गल आ, पर अज तो जिहड़े नहीं डरते उन्होंने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जरूरत है कि असीं परमेश्वर कोलों डरीए, ताकि सानू बरकतां दो किस्म दीआं, एक आत्मक आ एक सरीरक आ। आत्मक बरकतां वो ने जिहड़ी तुहाडी
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਰਕਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।